بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأهله يغفر ويرحم يا كاشف الغم يا من يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maju duduknya, maju duduk. Jangan kasih halang orang nanti mau masuk susah. Ini kosong di depan nih, diisi. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa azwaji wa dhurriyyati wa hibaiti wa ila ruhi sayyidina al-muhajir Allah ta'ala nahbi Ahmad bin Isa wa usuli ma furu'ihim anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yafaduna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفعت في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راد قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد
وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا إياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وغراض أننا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف قلوبنا على طاعتك كل محل الخير يميل بنا إلى معصيتك ويشغل إلى طاعتك بحبنا بالله ومعرفتك الخاصة محبتك الخالصة بنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله
بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول تمام كل سلام على المجيس والسلام تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته بقربه وثوابه اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم نهدي وعلى كل صالح وعلى من وسل حبيب الجامع شامل دافع على كل شر أربة لكل خير وجم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفائدة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tafadhal. Siapa yang mau baca? Ada yang punya buku kah? Siapa yang punya buku? Betul baca. Kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 13. Halaman 13. Udah hadir gak minggu lalu? Hah? Hadir gak minggu lalu? Sampai mana terakhir? Halaman 18. Hah? 18. 19. Halaman 19. 19. Oh, basak bisik berbisik-bisik sana bisik sini. Nono hadir minggu lalu. Ada kitabnya? Ada kitab? Kitab ente? Sampai mana? Halaman 18. 18, mundur lagi. 18, 19, 17. Ayat terakhir ya, sampai mana? Halaman berapa? Yang di dalam ada yang tahu? Salah semua. Yang betul 20. Ada halaman 18, 19, 17. Halaman 20. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Sini kursinya tuh. Sini dudukin sebelah sini. Fadhal Saidi. Ta'al jisna. Gerak. Tarna. Ya. Al-Adin. Anas. Ahlan wa sahlan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khairin wa a'udzubika an tajtariha fihi su'a au ajarrohu ila muslim. Nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi
wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fih. Engkaulah kami berada di waktu petang, karena engkaulah kami hidup, karena engkaulah kami mati, dan kepada engkaulah kami dibangkitkan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, semoga engkau membangunkan aku pada hari ini untuk melakukan segala kebajikan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai pada hari ini aku melanggar kejahatan atau mendorong seorang muslim melakukannya, atau ada seseorang yang mendorong kami untuk melakukannya. Kami memohon kepadamu akan kebajikan hari ini, berikut kebajikan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini, berikut kejahatan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Faiza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratika wahdhar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatahsar. Ketika mengenakan pakaian, niatkanlah pula dalam hatimu untuk mentaati perintah Allah, yaitu menutupi aurat. Jangan sekali-kali engkau mempunyai maksud mengenakan pakaian untuk pamer kepada orang lain. Akibatnya engkau pasti akan merugi. Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Melanjutkan daripada kalam lil Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Perhatikan yang punya kitab. Masih di dalam pembahasan adab bangun dari tidur. Sebetulnya terakhir itu yang dibaca itu alinea yang terakhir itu ya. Ini bab menggunakan pakaian. Fa idza labista thiyabaka fanwu bihi imtithali awamirillahi ta'ala. Jika kamu menggunakan pakaian, maka hendaknya sebelum memakai baju berniat. Apa hukumnya Pak menggunakan baju, pakai baju itu? Bajunya itu. Kenapa harus diiringi dengan niat? Karena dengan itu pakaian yang menutupi kita punya tubuh ini bernilai pahala. Tamam. Bukan sebatas saja menutup aurat, tapi tergantung daripada masing-masing individu. Ada yang tidak berniat, ada yang salah niat, ada yang betul di dalam niat. Kelihatannya sepele, pakai baju, ya, pakai celana. Mau baju itu baju baru beli, apalagi ini mau lebaran nanti nih. Nah, kalau salah niat menggunakan baju itu jadi hukumnya haram. Dan menjadi dosanya mengalir sampai dia lepas tuh baju. Tapi kalau orang betul niatnya jadinya pahala. Sampai dia lepasnya itu baju baru berhenti juga pahala. Itu namanya amal jariah tuh. Pahala jariah, dosa juga bisa berbentuk jariah. Maju lagi, maju nih kosong, maju kosong. Jadi yang terlambat bisa dapat bagian tempat. Ya Allah. Besok-besok nanti tidak ada yang baru datang duduk depan pintu. Saya gantung kalian di hordeng tuh nah.
Tamam. Apa di antara yang diajarkan kepada kita di antara adab menggunakan pakaian? Hendaknya pertama berniat. Apa niatnya? Menjalankan perintah Allah. Menutup aurat. Hukum menutup aurat wajib. Siapa yang menyuruh aurat tertutup? Siapa yang memerintahkan agar auratnya ditutup? Syariat. Ya. Allah yang menyuruh. Nah, dengan niat itu, maka pakaian yang kita gunakan memiliki nilai. Bukan asal pakai saja, langsung pakai. Tapi ada aurat di balik pakaian yang wajib untuk ditutup. Ada orang yang bodoh auratnya dibuka. Itu orang bodoh seperti itu. Apa makna aurat? Apa arti aurat? Aurat itu yang wajib ditutup, haram untuk dilihat, juga diperlihatkan. Itu artinya aurat. Wajib untuk ditutup, haram untuk juga haram diperlihatkan. Kalau auratnya perempuan, semua badannya, semua tubuhnya, kecuali wajah sama telapak tangan. Yang tampak dan terlihat ketika perempuan itu lagi mendirikan sholat. Nah, itu bukan aurat. Tapi sebagian ulama mengatakan termasuk wajah dan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki auratnya bagi perempuan tuh. Bahkan ada ulama mengatakan wajah sama telapak tangan bukan aurat. Iya, asal kamu memenuhi syaratnya. Wajahnya tidak dia tutup, dia nggak pakai niqab nih, nggak ditutup, nggak pakai cadar, tapi dandan, pakai make up, pakai ini, mempercantik wajah dia. Tangannya kan dibilang bukan aurat. Iya kalau memenuhi syarat. Ternyata ada pakai henna. Perempuan kan memang suka untuk berhias diri, ya. Ketika dia mempercantik dirinya dan dilihat oleh yang bukan mahram atas dirinya, dosalah sudah tuh perempuan. Kalau mau keluar, kalau di rumah saja nggak apa-apa, karena di rumah itu ada suaminya. Ya. Kalau mempercantik untuk suaminya bernilai pahala. Tapi kalau selain suaminya, laki-laki di luar sana haram, dosa bagi perempuan tersebut. Yang sudah punya istri, kasih tahu. Jangan keluar dalam keadaan bermake up, pakai lipstik, memperhias wajah, jadi cantiklah dia. Dan dilihat sama orang yang bukan mahrim. Kamu punya istri, kamu punya anak gadis, dinikmati sama laki-laki di luar sana. Gimana? Nggak cemburu ente? Orang lain yang nikmatin wajah, kecantikan istrimu, anak-anak perempuanmu. La ilaha illallah, musibah itu. Tamam. Kalau di rumah, di depan suaminya, dandan cantik-cantik sudah nggak apa-apa. Karena dandannya itu pahala untuk istri tersebut yang udah punya suami. Ya. Nah, itu maknanya aurat. Wajib ditutup, haram dilihat. Haram juga diperlihatkan. Berapa banyak yang sengaja memperlihatkan, mempertontonkan aurat. Ya. Di zaman kita saat ini, kalau enggak tampil cantik, kalau tidak tampil beda dari yang lain, enggak ngetren. Itu bahasanya.
yang mempertontonkan kecantikan wajah dengan sengaja bagi seorang wanita di halayak orang yang tidak ada kaitan mahram, laki-laki lain jenis, itu nanti pada hari kiamat disiapkan garpu dari besi panas yang digarukkan di wajahnya itu. Di dalam neraka itu ada garpu yang disiapkan dari besi panas, kemudian digarukkan di wajah wanita yang waktu masih hidup dia mempertontonkan kecantikan wajahnya di halayak laki yang bukan mahram atas diri dia. Ya kalau pengen ngerasakan ya silakan. Tapi telah sampai kepada kalian ya, konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Siapapun itu. Jadi kalau mau keluar tidak pakai wajahnya kelihatan, tangan ya enggak apa-apa, yang penting jangan ada dandanan selesai. Ya. Nggak dandan aja cantik misalnya tadi. Kalau kecantikan itu menyebabkan fitnah, maka wajib untuk dia menutup kecantikannya. Zaman sekarang kan banyak masker, pakai masker, jadi orang nggak bisa melihat kecantikan wajah perempuan itu. Ya, intinya wajib ditutup. Ketika kita menggunakan pakaian, menjalankan perintah Allah menutupi aurat. Laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut. Bukan artinya dia boleh semena-mena membuka dadanya, mempertontonkan dadanya, apalagi keluar di luar. Itu bagian dari adab yang harus tetap dijaga. Seperti yang udah kita lalui, orang tidak punya adab, tidak ada beda dengan beruang. Tamam. Ketika kamu menggunakan pakaian, baju maksudnya, berniatlah untuk menjalankan perintah Allah, yakni menutup aurat. Wahdar ayyakuna qasduka min libasuka mura'atul khalqi atakhsur. Hati-hati kalau pakai pakaian itu niatnya, tujuannya di dalam menggunakan pakaian riya kepada orang lain. Bagus gak pakaianku, supaya dilihat sama orang cantik pakaiannya, bagus, mewah, elegan ya. Kalau pakai celana untuk laki-laki, oh berkelas. Kalau pakai sarung buat laki-laki, wah mereknya mahal. Niatnya udah salah tuh. Padahal menggunakan pakaian itu intinya adalah menutup aurat saya. Tapi ketika berbelok niatnya, nah di sini yang jadi masalah. Berapa banyak orang yang menggunakan pakaian tujuannya supaya dapat pujian dari yang digunakan atau yang dipakainya itu. Oh ini brand mahal ini. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi dosa malah yang seperti itu, menggunakan pakaian. Bagus betul gamisnya, kayak hordeng, rumbei, apa namanya itu ya. Baju-baju perempuan itu, gamis-gamis itu bawah itu kalau ditarik itu belakangan melebar 1 kilometer, kiri 1 kilometer. Apa namanya sebutannya itu apa? Yang di dalam apa namanya? Apa? Apa? Kucil? Kacil? Bukan kacil. Ada namanya itu, bukan apa sebutannya? Mbok, ibu-ibu apa namanya itu? Kalau bawahnya itu rumbai lebar tuh. Payung.
payung lagi, hujan nggak payung. Alhasil memang kelihatannya elegan, bagus ya, tapi jangan salah niat. Karena inti dari menggunakan pakaian nutup aurat. Mau ente pakai karung goni yang penting auratmu ketutup, aman sudah, daripada pakai yang mahal tapi niatnya tidak betul. Ya. Bajunya bagus, niqab misal pakai niqab, cadarnya bagus, tapi niatnya udah salah sudah dia menggunakan pakaian, sudah datangkan dosa ya, datangkan kerugian untuk dirinya sendiri. Belum lagi berkacanya, ujub sama diri sendiri lah tuh, bisa timbul juga tuh, bangga sama dirinya, seneng sama apa yang cantiknya. Siti Aisyah itu pernah menggunakan kalung dari emas di hadapan cermin, berkaca menggunakan perhiasan itu. Masuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Apa ini kata abahnya? Kalung yang dipakai itu bagus, misalnya baru beli, bagus, cantik. Ya dilihat kalung. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, dirimu telah melakukan satu perbuatan yang merugikan engkau sendiri. Dia merasa cantik dan berkaca ya, kemudian ujub kepada diri sendiri. Akhirnya apa? Dilepas itu kalung, dijual, uangnya dibelikan budak, budaknya dimerdekakan. Nah ini kalau sudah kita menggunakan pakaian apapun itu, yang bukan yang berbentuk kain doang, yang melekat di tubuh pun itu dinamakan bagian dari pakaian yang kita kenakan. Jam, cincin, perhiasan. Yang laki-laki itu kalau pakai jam gitu, bermerek, merek jamnya itu harganya berapa? 20 juta misalnya tadi. Puluhan juta tuh. Itu kalau diberikan beras kasih orang miskin, oh besar pahalanya. Ya. Intinya punya jam apa? Supaya bisa tahu waktu selesai. Selesai. Beli jam harga puluhan juta. Mau ngelihat jam itu tangan tuh kayak bendera berkibar. Tahu maksudnya? Nggak dia begini kan. Apa maksudnya? Supaya bisa dilihat mereknya begitu. Enggak. Lagian itu produk orang Yahudi semua. Saya tidak pernah mendapatkan guru saya menggunakan jam. Bukan dilarang. Bukan dilarang. Lebih menjaga daripada menyamai. Tasbih, mengikuti tatanan cara hidup orang-orang yang yang tidak beriman, baik itu dari Yahudi atau Nasrani. Guru Mulia Habib Umar itu tidak pernah saya lihat pakai jam, tapi bawa jam beliau. Jamnya yang bagaimana? Jamnya ada di kantong. Jamnya ada di kantong. Ada jam yang kayak kompas tuh. Kalau dibuka, tutup lagi, kantongin lagi. Itu aja. Pakai menggunakan cincin, perhiasan, mau laki mau perempuan. Untuk laki-laki disunnahkan, ya. Oh, harga mahal ini, dikelilingi sama diamondnya. Sunnah menggunakan cincin itu. Kalau tidak Nabi menggunakan, tidak ada arti dan makna. Tapi ketika kita menggunakan itu cincin mengikuti Nabi kita Muhammad, baru dapat pahalanya. Tapi kalau niatnya sudah salah supaya dilihat sama orang, batunya mahal, harganya mahal, jadinya dosa. Yang tadinya sunnah berubah menjadi maksiat. Pakai batu cincin mahal. Di setiap jari ada, kayak siapa, ada artis tuh. Batunya itu ya Allah, babit anjing pecah kepala anjing.
Dia pakai satu. Karena mahal ini barang, mau salaman begini bukan begini. Supaya yang disalami ngelihat batunya itu. Wah, bagus ya. Mahal ini. Oh iya. Belinya aja ini di luar negeri. Uset dah. Panjang sudah ceritanya itu. Kalau dikitabkan 10 jilid. Bahasan masalah mengharap pujian tadi. Gunakan pakaian seperti itu juga. Betulkan niatnya. Jangan sampai yang kita kenakan itu merugikan diri kita sendiri. La ilaha illallah. Dikatakan Al-Imamul Ghazali dan diantara para ulama ada yang mengatakan kalau menggunakan pakaiannya bukan maksudnya riya. Maksudnya bukan riya seperti apa? Untuk mendapatkan di antara niat-niat yang terpuji kecintaan dari ulama guru kita, rapi maksudnya ya. Dia pakai pakaian yang bagus, yang rapi supaya disukai oleh gurunya, para ulama yang melihat. Dan ini bukan masuk ke dalam perkara riya. Cuma kalau sudah minta dipuji, nah ini sudah riya namanya. Dia masuk ke perkara amal akhirat. Karena niatnya terpuji. Al-Imamul Ghazali mengatakan yanbaghi ayyakunal ulama wa talibul ilm fi zamanina hadza ahsanu thiyaban wa a'zamu imamatan wa awsa akmaman minal juhala. Seyogyanya bagi kita saat menggunakan pakaian gamis misalnya, atau yang pakaian-pakaian yang sebagaimana dikenakan oleh para ulama, atau pakaian para penuntut ilmu, kita menyesuaikan tempat ya. Mau sholat, mau hadir majelis, mau hadir ke perkumpulan para ulama, pakai gamis yang bagus, yang rapi. Gak apa-apa yang seperti itu, bagus. Dan itu mengangkat daripada syiar Islam sendiri. Mau sholat pakai kaos belakangnya ada tengkorak, nah ini bukan pada tempatnya. Nggak bahas masalah sholatnya sah atau tidak, ya. Sholatnya tetap sah saja, tapi etikanya sudah hilang di sini. Hadir majelis, perkumpulan ulama, baik pakai kaos oblong, ya, atau pakai baju ada bergambar, belakangnya Iron Man, depannya Spiderman. Kenapa ndak beli topeng sekalian? Pakai gamis, pakai koko, pakai sarung. Ya. Ini bagian daripada etika namanya, adab. Ini menjelaskan di dalam kitab Bidayah ini tatanan adab yang harus ada pada setiap orang mukmin. Bukan larangan bagi siapapun yang menggunakan pakaian muslim. Kalau dia mau hadir majelis misalnya, mau pergi ke masjid yang bergambar, tapi bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Ada orang yang mau hadir majelis cuma pakaiannya bukan pakaian yang sepatutnya dipakai, akhirnya dia tidak jadi hadir majelis. Alasannya malu. Kata Imam Haddad yang seperti itu bukan malu, tapi
Pengecut namanya. Itu pengecut, bukan malu. Yang namanya malu kata Nabi mesti mendatangkan kebaikan. Mesti mendatangkan kebaikan, malu. Sifat malu itu mesti mendatangkan kebaikan. Tanpa ada pengecualian. Apa ndak hadir majelis? Malu saya. Itu bukan malu. Karena dia menjauh dari kebaikan. Kenapa ndak sholat berjamaah? Malu saya pakaian seperti itu. Bukan malu, itu namanya penakut, pengecut. Kalau di dalam doa Imam Al-Haddad itu disebutkan jubun, jubnun. Dan Nabi berlindung dari sifat itu, sifat pengecut ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wa minal jubni wal bukhli. Ada jubun, pengecut itu. Lawan kata dari malu. Kalau malu mesti datang kebaikan. Tapi kalau alasan malu untuk sesuatu perkara yang baik, itu namanya pengecut. Baca kitab. Misalnya saya gurunya bilang baca kitab. Ayo baca. Malu aku. Kan malu itu ngecut. Baca kitab, perintah dari seorang guru, dari guru kita, datangin kebaikan kok malu. Justru kalau khawatir salah, kesalahanmu dibetulkan oleh guru tersebut. Dia malu misalnya bacanya masih belatak-belatuk misalnya tadi. Ya. Malu, khawatir salahnya di hadapan guru tadi. Justru dengan itulah bisa dibetulkan oleh sang guru. Tapi kalau alasannya malu, bukan pada tempatnya. Tapi kalau alasannya nggak mau, nah boleh-boleh saja. Jangan dijadikan landasannya malu. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Sa'id bin Malik bin Sinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana idza labisa thawban gamisan aw ridaan aw imamatan yaqul." Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi ketika kita menggunakan pakaian, adabnya menggunakan pakaian, sebelum dimasukkan pakaian itu ke tubuh kita, ada doa yang diwaritkan dari Nabi kita Muhammad. Patut untuk kita baca kalau kita mau menggunakan pakaian. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku berlindung, aku meminta kepadamu dari kebaikan yang kugunakan pakaian yang dipakai tadi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian yang dipakainya tadi. Apa keburukan pakaian? Bukan pakaiannya sudah lusuh, bukan. Niatnya yang salah tadi di dalam menggunakan pakaian itu. Nabi berlindung dari itu. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Setiap kali mau menggunakan pakaian, habis mandi di kamar mandi itu bacanya di hati aja. Kaos dalamnya, baru nanti misalnya pakaian dia mau kerja, mau ke pasar, baca ini doa. Ya. Itu kalau bajunya baju second. Maksudnya baju second bukan baru beli. Doa tersebut. Kalau bajunya baru baru beli dari toko. Bajunya belum pernah dikenakan sama sekali, baru. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah
Diriwayatkan hadisnya oleh Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi berkata, man labisa thawban jadidan, siapa orang yang mengenakan pakaian yang baru beli misalnya, baru beli dia di online kah, di toko kah, lalu mau digunakan pakaiannya, mau dipakainya, hendaknya dia membaca faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengenakan pakaian kepadaku, memberikan rizki untuk aku bisa beli ini pakaian, sehingga pakaian yang ku beli ku kenakan. Dan telah memberikan rizki tersebut kepadaku dengan adanya uang, bisa beli ini pakaian, baju tadi. Lebaran pakai baju baru gak biasanya? Umumnya beli baju baru ya. Yang tidak mampu pakai baju yang ada. Memang sunnahnya lebaran itu pakai baju yang paling bagus, bukan baju baru sebetulnya. Baju yang paling bagus yang kamu miliki. Kalau sunnahnya lebaran pakai baju baru, kesian orang yang tidak punya dan tidak bisa beli baju. Ya, jadi baju yang paling bagus yang kita miliki itu yang digunakan waktu kita mau sholat Id. Ya, tapi kalau bajunya memang baru beli, ya ini dipakai, doa ini yang dipakai. Bukan baju yang sering kali sudah berkali-kali tadi ya. Kalau yang sudah berkali-kali dipakai, doanya Allahumma inni as'aluka khairum ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri ma huwa lahu. Apa faedahnya? Kita kan selama ini tidak tahu. Ternyata orang yang menggunakan pakaian dan membaca doa yang diajarkan Nabi, beliau katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampunkan dosanya yang terdahulu yang pernah dia lakukan. Simple ya. Nikmatnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Baca doa saat mau menggunakan pakaian, diampunkan dosa. Nah, dalam sehari adakah manusia yang tidak melakukan perbuatan dosa? Mau itu tampak atau yang tersirat di hatinya? Pasti ada. Tapi ketika dia bawa pakai baju, dia baca ini doa, dosanya diampunin sama Allah. Jangan tidak dilakukan, jangan tidak diamalin, rugi di kitanya. Ya. Yang terpenting daripada ini semua, ini bagian daripada adab. Ya. Bentuk dan wujud syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan. Menggunakan pakaian, ingat kepada Allah. Berarti kita ingat yang mendatangkan rizki kepada kita, ya, yang merupakan pakaian yang kita kenakan tadi. Hafalin tuh doanya ya. Dikit ini dulu aja. Adabnya, niat pertama, jangan lupa ketika mau menggunakan pakaian, jangan salah niat. Saat menggunakan ini pakaian, baca doa yang diajarkan Nabi ya, ketika kita membaca ini doa, dosa yang ada pada kita diampunkan Allah. Ini dosa kecil. Kalau dosa besar itu memenuhi syaratnya untuk mendapatkan ampunan. Harus dengan taubat kepada Allah, taubatnya taubatan nasuha, baru Allah akan mengampunkan. Berjanji tidak mengulangi apa yang dia lakukan dari kesalahan, menyesali perbuatan dosa. Nah, ini syarat dosanya dosa besar. Ya. Kalau dosanya, ada dosanya kecil tapi susah mendapatkan ampun, maaf. Ada dosa besar gampang mendapatkan ampunan. Kalau dosanya besar, seperti apa? Minum minuman keras yang beralkohol, dosa besar itu.
makan riba, durhaka orang tua, berzina, itu dosa besar. Jika taubatnya betul-betul kepada Allah, maka diampunkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha itu ada syaratnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha anhar. Tapi ada dosa yang kecil tidak akan diampunkan sama Allah kecuali dia harus penuhi satu syarat daripada syarat dosa besar tadi. Dosa apa? Dosa ghibah. Dosa ghibah itu lebih sulit diampunkan daripada dosa orang yang berzina. Kalau dosanya berzina, dia minta ampun dan bertobat pada Allah, Allah ampunkan. Yang penting taubatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau dosa ghibah, tahu ghibah? Dia dosanya dikatakan, sebagian ulama mengatakan dosa besar. Walaupun dia bentuknya kecil, tapi dia berkali-kali dilakukan sama manusia, jadilah besar. Kalau udah jadi besar, dia bertobat. Tak mau lagi dia ngomongin orang. Mulutnya tak mau lagi berurusan sama orang. Ini penyakit umum, penyakit yang ada pada kita. Kalau tidak kita menjaga mulut kita, demen banget untuk ngomongin orang, ngibain orang, ada orangnya atau tidak ada orangnya, ngomongin orang. Pokoknya ada bahasan ke orang, nah itu sudah ngibain dia. Subhanallah, ruginya orang yang suka membicarakan akan saudaranya sendiri. Yang dibicarakan itu dosanya ditariknya. Yang berbicara menambah dosa diri untuk dirinya. Dia ngomongin saudaranya itu berdosa. Yang diomonginya kan punya dosa juga. Ditariknya, diambilnya. Hingga yang menjadi objek ghibah ini pada hari kebangkitan di hari kiamat dia udah suhufnya bersih. Catatan amalnya itu yang udah penuh dengan dosa habis semua, kosong. Ada yang nariknya, ada yang makanya kalau kita dijadikan objek bahan omongan orang, bersyukur sama Allah, nggak usah marah, nggak usah ente balas, diemin aja. Bila perlu kasih air es supaya tambah semangat dia ngomongin kamu. Kan kering mulutnya tuh yang suka ngibainin orang. Banyak ngomong kan, bukain aib orang, ngomongin orang, duduk sedikit, anu ya, si fulan itu begini. Kau udah dengar kabar kak? Jangan tuh. Banyak ngomong, kering mulutnya, harus siapin mulut supaya dia ngomongin lagi. Kebetulan yang jadi korbannya kamu. Gak usah marah, mesti kamu syukur sama Allah. Kau punya dosa ditarik sama dia, diambilnya dosamu. Nah, jadi hati-hati. Nah ini orang yang ghibah ini kalau dia bertaubat, apakah taubatnya diterima? Apakah dosanya diampunkan? Ya, dengan syarat yang dighibahin memaafi dia. Kalau zina, minum khamr, itu dia sama Allah. Dia melanggar perintah yang mesti dijauhi, tapi dilakukannya. Tapi dia menyesali. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut padahal dia sudah mengetahui itu salah. Diterima sama Allah, yang penting syarat daripada taubat nasuha diterima Allah. Yang ghibahin ini bahaya nih. Sulit untuk mendapatkan ampunan. Sehingga yang diomonginnya memaafkan juga. Kalau kita ngomongin orang, pengen dapat ampunan dosa dari Allah, datangi orang yang kita omongin, minta maaf sama dia, dapatkan maaf dari dia, baru
dimaafkan sama Allah. Baru dimaafkan Allah. Kalau dia malu untuk tidak mendatangi meminta maaf kepada orang yang diomonginya tadi, yang digibain, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan walaupun dia bertaubat kepada Allah. Makanya tadi dikatakan ada dosa besar gampang dimaafkan sama Allah, ada dosa kecil sulit dimaafkan sama Allah. Artinya dia harus dapatkan maaf dari orang yang diomonginya. Hati-hati ya, mulut ini jangan suka ngomongin orang. Kalau tidak penting, tidak usah ngomong. Kalau ngomong, jangan nyakitin orang. Kalau bersuara, jangan membuat orang tidak suka. Kalau mau ngomong, yang mendatangkan manfaat. Tamam. Allah berikan pemahaman untuk kita, insya Allah. Alhamdulillah. Ini malam kita kedatangan tamu, masya Allah, putra daripada Sayyid Al-Habib Idrus bin Muhammad As-Segaf. Masya Allah, antum tahu mungkin ya, beliau sering kali ke Kalimantan Utara ini dan duduk bersama kita di majelis Maulid Arba'in pernah. Nah, ini putra beliau yang ada di hadapan kita ya, Sayyid Al-Habib Abdul Qadir ya, Abdul Qadir bin Idrus dari Bangil, Bib ya, dari Bangil ya. Beliau ini lulusan dari Darul Mustafa ya, dari dakwah ke Tarakan. Alhamdulillah Allah kasih kita nugrah ya, nikmat hadiah dengan datangnya seorang dai ke tempat kita, ke majelis kita malam hari ini untuk sama-sama kita mendapatkan doa dari musafir yang mustajab doanya ya. Doa dari seorang dai penerus estafet dakwah Nabi kita Muhammad, mustajab doanya ya. Dan juga kita minta nasihatnya ya. Mudah-mudahan kita punya hati dibukakan sama Allah, dari apa yang kita dapatkan bisa dimudahkan untuk kita mengamalkan. Amin Allahumma amin. Fa'alai falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang mana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Bahkan amalan soleh yang ada di dalam bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada zaman saat ini tidak ada amalan yang lebih utama daripada mencari ilmu. Paling afdolnya ibadah pada zaman sekarang ini adalah mencari ilmu. Maka alhamdulillah, syukur kita baru saja kita mengambil daripada nasihat-nasihat juga adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh para ulama kita, yang disampaikan
oleh guru kita bersama Al-Habib Syarif bin Syihabuddin mata'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dan dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Termasuk daripada dalam kitab Nasaihul Ibad, termasuk ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada seorang dari Bani Israel yang membawa 80 peti ilmu. Semuanya itu bisa jadi manfaat, bisa tidak lagi manfaat. Kapan menjadi manfaat? Dengan 3. Disampaikan oleh Allah kepada salah satu nabi yang hidup pada masa itu di kaum Bani Israel itu tadi. Diwahyukan bahwasannya 3 ini yang membuat ilmu itu menjadi manfaat. Yang pertama, tidak mencintai dunia. Karena negeri tempat tinggalnya seorang mukmin itu adalah akhiratnya. Kalau mereka cinta dengan dunia, maka dia termasuk orang yang lupa dengan akhiratnya. Yang kedua, tidak mengikuti syaitan. Artinya tidak menjadikan syaitan sebagai sahabatnya. Di mana syaitan ini selalu apa? Ingin diikuti. Ingin diikuti, ingin perintahnya Allah dijauhi, ya. Perintahnya Rasulullah SAW juga dijauhi. Itu keinginannya setan. Tapi kalau diikuti, maka ilmunya itu tidak bisa menjadi manfaat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah setelah apa yang pertama tadi, tidak mencintai dunia. Yang kedua, tidak bersahabat dengan setan. Dan yang terakhir adalah menjauhi apa namanya? Lupa saya. Intinya 3 ini tidak memusuhi daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa dengki, hasud, atau apapun yang menyebabkan kita ini benci kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ini kalau kita jauhi, maka kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, tadi yang telah disampaikan daripada yang dibaca dalam kitab Hidayatul Hidayah, semuanya itu adalah yang menyebabkan kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat, sehingga kita dijauhkan daripada cinta kepada dunia, bersahabat dengan setan, dan tidak sampai adanya permusuhan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sohib Maulid, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Salah satu kesuksesan dakwah beliau ya adalah beliau pernah mengatakan undur min saddah ila saddah. Kamu lihat dari ujung majelis sampai ke ujung majelis yang beliau buat majelis di rumahnya atau daerah sekitar beliau, daerah Sewun, kota Sewun, dari ujung ke ujung kamu lihat, bahkan negeri Yaman dari ujung ke ujung, la yujadu bainasnain tanazu, tidak akan kamu dapati, la tajidu at-tanazu bainal itsnain, kata beliau, kamu tidak akan mendapati orang yang bermusuhan antara dua orang. Saking apanya suksesnya beliau di dalam berdakwah. Begitu juga orang kalau sudah memiliki jiwa kepemimpinan, memimpin keluarganya, memimpin daerahnya, maka usahakan gimana caranya masyarakat lingkungan sekitar untuk bisa saling mengasihi ya. Maka kita temukan di lingkup yang paling kecil saat ini majelis, apa ada di antara kita yang saling membenci? Gak ada. Kalau dibandingkan di luar sana banyak sekali permusuhan dan kebencian. Itu tadi karena kurangnya adab, karena tidak mendapatkan ilmu yang manfaat tadi, maka lingkungannya itu menjadi tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman seseorang itu sampai apa? Mencintai saudaranya sesama muslim daripada perbuatan amal kebaikan yang dia kerjakan. Dia berbuat baik, maka dia ingin juga orang di sekitarnya menjadi baik. Jangan cukup dengan kebaikan dirinya sendiri, tapi ajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk sama-sama menghadiri majelis kebaikan yang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله